शुभं श्री सुदर्शनम सुखकरं श्रीपञ्चजन्यः सदा बाणासार्ङ्गमनर्ष हर्षजनकं कौमुदकी नन्दकः शतपद्मं मुसलं हलं च परशु दिव्यायुर्धानि प्रभो सेनाधीश खगेश भोगीपतयः पूर्वमस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाउछि। बंधुगण, ए आगामी नुआ वर्षटी आपण मानंक पई सुखकर हेउ। जगतर नाथ जगन्नाथ आपण समस्तंको सुस्थता और निरामयता प्रदान करंतु, दीर्घायु यशस्वी करंतु, एतिकी मोर भगवान पाखे प्रार्थना। हाँ बंधुगण, आमे जो सीरीज आरंभ करथिले वर्ष 2025 किपरि रहिबो, आमे मेष ठारू आरंभ करी कुंभ राशि पर्यंत पढ़ी सारलेनी। एबे पढ़िबा मीन राशि। ग्रह चक्रर राशि चक्रर ये होचंती अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशिर व्यक्ति विशेष माने अत्यधिक धार्मिक होइथांती आउ तत्व ज्ञानर अधिकारी होइथांती। सेमानंकु एमती जाईताई कथाटा कहिले सेमाने विश्वास करंती नाही। सेमानंकु तत्व कथाटिए दरकार, जो कथारे लॉजिक थिबो, ता पछारे जदि किछि जुक्ति नाही ताले सेमान से कथा को ग्रहण करंती नाही। ए माने अत्यधिक धार्मिक होइथांती, देवता प्रिय होइथांती, देव ब्राह्मणे भक्ति करंती आउ घरटी को सजाड़िकी रखती। ता माने होछि घरर समस्तंक सदस्य पाई से माने सैक्रिफाइस करंती, निजे न खाई करी अन्य को खुआंती, सेतिरे से माने शांति अनुभव करंती। किंतु मीन राशि माने से माने हेले सरल विश्वासी लोक। तांको विश्वास थरे भांगी देले से आउ विश्वास करंती नाही। तेणु हौ से कथा आमे पछरे आलोचना करिबा। बहुत थर भी मु आलोचना करिछि। आमे एबे देखिबा जे एई वर्ष 2025 मसियाटी मीन राशिर व्यक्ति विशेषंक पाई केउ भली रहिबो। तेणु बंधुगण, आपण माने आपणकर जातक खोलंतु आ देखंतु, जदि आपणक जातकरे एई पर्टिकुलर जागाटी रे चंद्र लेखा जाइछंती ताले आपण जानिबे आपणकर मीन राशि। आउ ये मझीटी की देखंतु 25/12 बा 26/12 बा 27/12 पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। 27 नंबर नक्षत्रटी होचे रेवती नक्षत्र, 12 हेले मीन राशि। ताले यार मालिक होउछंती देवगुरु बृहस्पति। तेणु बृहस्पतिंकर राशिटी हेइथिबा हेतु एमाने धर्म कर्म रे बहुत मन देइथांती, धार्मिक स्वभावर हेइथांती। धर्मरु केबे हेले सेमाने विच्युत हुअंती नाही। धर्म पाई तांकर जदि निजर किछि क्षति भी हेइ जाउ थाए ताकु भी सेमाने स्वीकार करंती। आ मुख्य कथा होउछि एई जो वर्ष 2025 तार अंक गुड़िक जदि आमे मिसेइबा 2 + 2 + 5 ताले हला 9। 9 होउछि किए ना मंगलंकर संख्याटी होउछि 9। तेणु मंगल आ बृहस्पति, मंगल हेले ए वर्षर मालिक, बृहस्पति हेले आपणकर राशिर मालिक। मंगल बृहस्पति परस्पर पारिजात जोग सृष्टि करंती। तेणु बंधुगण देखंतु, ताहले आपण ए वर्ष बहुत भल काम करि पारिबे। जे कोनोसी कार्य जदि करिबा को चाहुचंती, आपणकर दीर्घ वर्ष धरि अटकी रहितिला, आपण कार्यटी भी करि पारिबे, किंतु टिके सावधानतार सह करिवे। ता अर्थ आपण जेहेतु सरल विश्वासी, हठात करी काको विश्वास करि जिवे नाही। हठात करी जदि विश्वासटी करि जिवे ताले आपण ठकैर शिकारटी हेबे। तेणु बंधुगण देखंतु, ताले आमे जानिबा एई वर्ष बा 2025 रे
ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ସବୁ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯିଏକି ମୀନ ରାଶିର ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ଚଳନଟି କିପରି ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତିକି ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାର ଉପକାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଭାବୁଥିବ ଆଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଜାଣିବେ, କିଛି ନେଇ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବେ 14/5/2025ରେ, ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରକ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁଭକାରକ ନ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ନ କଲେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ବୃହସ୍ପତି କ'ଣ କରିବେ ନା 19/10/2025ରେ ସେ ମିଥୁନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯିବେ। ତାପରେ 4/12/2025ରେ ଫେର ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାନ୍ତି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଯଥା ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶନି ଫେର ଚଳନ ହେବେ କେବେ ନା 3/4/2025 ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଶନି 7.5ର ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଥମ 2.5 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରି ସାରିବେ। ଯେବେ 3/4/2025 ହେବ, ଶନିଙ୍କର 7.5ରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 2.5 ବର୍ଷ ପାରି କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଶନି ମୀନ ରାଶିକି, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶନି ହବ। ଜନ୍ମ ଶନି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶିକରି ଗୋଟେ ବିଷ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବିଷ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର। ଆଉ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଜନ୍ମ ରାହୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶିରେ, କିନ୍ତୁ 18/5/2025 ଆସିଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଯିବେ ରାହୁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ରାହୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରାନ୍ତି। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାମାନେ ବାହାର ଦେଶକୁ ନୁହଁ, ଆପଣ ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ କିଛି ନିଜ ଘରଠାରୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି କିଛି ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ହେଲେ। ଷଷ୍ଠ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହନ୍ତା ରାଜଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଶତ୍ରୁ ଲାଗିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କଥା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ରହିବ। ଏବେ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାଇଦେବେ। ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କଲେ ସଫଳତା ବି ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବେ 14/5/2025ରେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ପାଠ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। କାହିଁକି? ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ପାଠ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପାଠଟିକୁ କେବେ ହେଲେ ଲାଇଟଲି ନେବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ, ନାଇଁ, ହେଇଯିବ ନୁହଁ, କରିକିରି ଆଗ ଦେଖା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜାଣିବେ ଏ କାମଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ସେ କ'ଣ କରେଇବେ? ଅଯଥା ବାକ୍ୟ ବୀର କରେଇଦେବେ, କର୍ମବୀର କରେଇବେ ନାହିଁ। କଥାରେ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼, କାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି, ତେଣୁ ଏଇ 14/5/2025 ପରେ
ଟିକେ ପାଠ ପ୍ରତି ବେଶୀ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଉ ପାଠଟି ମୂଳରୁ ପଢ଼। ଯେ ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ 2 ମାସ ଥିଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି ସବୁ, ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ଔଷଧ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପଢ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟା ଯାଇକି ହାସଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମାସେ କି 15 ଦିନେ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ହେଇଯାଏ ନା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ମନ ଟିକେ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର କରିବେ, ମନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରେଇବେ। ତେଣୁ ଛୁଆମାନେ ଏଇ କଥାଟି ମନେ ରଖିବ। ଶନିବାର ଦିନଟି ଟିକେ ଆମିଷ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନଟି ଆମିଷ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟା ଦେଖେଇବେ। ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଶନି ଠିକ ରହିବେ, ନହେଲେ ମନ ଟିକେ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେବେ ଶନି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିବାହ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ବର୍ଷ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 14/5/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସମୟଟି ଅଛି, ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବାହାଘରଟିଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ବାହାଘରଟିକୁ ଆଭଏଡ କରିବେ, ବାହାଘର କରିବେ ନାହିଁ ସେ ଟାଇମରେ। ଫେର ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଯାଇକରି ବାହାଘରଟିଏ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ସନ୍ତାନ କଥା, ସନ୍ତାନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତାନ ଘରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଘର କର୍କଟ ରାଶିର ଘର। କର୍କଟ ରାଶିର ଘର ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ହିସାବରେ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା 14/5/2025 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ତାହେଲେ ସନ୍ତାନଟି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କାରଣ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଅମନୋଯୋଗିତା ହେଇଯିବେ। ତା କାରଣ ପାଠକୁ ଟିକେ ଭୟ କରିବେ। ପାଠକୁ ଭୟ କରିବେ କଣ ପାଇଁ ନା, ପାଠ ମାଲିକ ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପ୍ରତି ଛୁଆମାନେ କେବେ ପାଠକୁ ଡରିବ ନାହିଁ। ପାଠକୁ ଯଦି ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ପାଠକୁ କେବେ ଡରିବ ନାହିଁ। ପାଠକୁ ଡରିଲେ ପାଠ ହୁଏ ନା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପଢ଼, ଦିନକୁ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖା ଘୋଷ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହେଇପାରିବ ପାଠ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବୃତ୍ତି କଥାଟି ଦେଖିବା, ଏ ବର୍ଷ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଶନି ସପ୍ତାହଟି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଯେବେ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକରି କାମଟି କରୁଥିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର 2 ନମ୍ବରୀ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, କି କାହାରି ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ କିଛି କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଲାଭ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ ରହିବେ, ଲାଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁତ ଲାଭ ନହେଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଲାଭ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ରହିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତାହଟି ଚାଲିଛନ୍ତି 7.5, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫେର ରାହୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଯୋଉ କାମଟା ସହଜରେ ହେଇଯିବା କଥା, ସେ କାମଟି ସହଜରେ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥାଟି କହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶିକିରି ବିଷଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନଟି ଏକରେ ଅଶାନ୍ତ ହବ। ଆଉ ମନ ହିଁ ସବୁ ରୋଗର କାରଣ। ମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 12 ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ତେଣୁ ମନ ଟିକେ ଫୁର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖୁସିରେ ରହିବାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଜେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଇଏ ହେଲା ସୁଖର ଚାବିକାଠିଟା। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷତିଟା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଯିବ। ସେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ହବ। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ କାହାରି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ, କେଉଁ ଋଷିମୁନିଙ୍କ ଯୁଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଷ ବଚନ କୁହାଯାଇଛି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଅଛି। ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷତି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯେତିକି କଥାଟି କହିଲି, ଏଇ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହେତୁକ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ କାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ବା କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ରହଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ଦାନ ବି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିସାରିବେଣି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 2025 ମସିହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷ 2025 କିପରି ରହିବ, ଯେଉଁ ରାଶି 12ଟି ରାଶି ମାନଙ୍କର ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଆପରେ ଆମେ ଫେରେ ଆଉ ଅଲଗା ଟପିକ କି ଯିବା। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।